Allah bir bendege razı bolуусун dal oşol bendenin ata-enesinin razılığına özünün razılığын baylap koygan. Oşon üçin Abdullah ibn Amr Peygamberden rivayet kılat, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Ridallah fi ridal valid, el validayn ve sakatullah fi sakatil validayn. Allah'tın bir insanga razı bolуусу al insandın ata-enesinin razı bolуусuna baylanıp duradi. Egerde bir perzentken ata-eneyle razı bolo turgan bolsa, anda Allah'a razı. Allah'tın karı, açusu, azabı bir bendege, anın ata-enesinin karı, açusuna, jaman nazarına, kargışına baylanıp duradi. Bir perzenti ata-enesi kargıştadı, Allah anı kargıştadı. Oşondan dinde şunday söz var. Gerek bolsa hadiste de gelgen. İhtarim abak ay validek ve in kana zalima ay ve in kana kafira. Atan menen apan zalim bolsa da, gerek bolsa kafir bolsa da Allah'da sila hurmatda dep atat. Anın kafir bolsa da ata enelik statusu saqtalıp kaladı. Iyik Ramazan ayı jana ata-ene çalın telefon menen. Ança vaqt ketpeydi. Bolbosa жазın. Dağı bolbosa barın kabar algаны. 3 mümkünçülük var sizde. Alısta bolsanız жазın, dağı bolbosa çalın, jakın bolbosa barın kabar alıp gelin. Yer betindeki Allah Taalaga en süyüktü görüngen, bendelerden en süyüktü görüngen amalı namaz özü. Bir günde okula turgan 5 vaqt namaz. Biroq Allah Taala ata-enege hizmet kılууну uşul namaz menen baylanıştırıp koygan. Sözüm kuruk bolbos üçün Abdullah ibn Mas'ud Peygamberimizden soradın deydi. Ya Resulallah, eyyül amel ehabbu ilallah. Biz jasagan, yer betindeki jasagan jakşı işlerimizin içinden Allah Taalaga en jagımdууsu, anan süykümdүүsü, özümüz için en paydalууsu, jana tarazada en salmaktууsu kaysıl dep sorasam, Peygamber şır ele. As-salatu li vaqtiha. 5 vaqt namazı öz uçurunda oku dedi. Bundan başka söz bu yerge batpaydı öz boldu. 5 vaqt namazı öz uçurunda oku. İnsan akıl esti bolup jaraldı. Boyga jetip baralına jetkenden başlap anın bul jarıkçılıkta kılgan işinin içinen en jakşısı, özüne en kerektүүsü, kıyamatta tarazda en salmaktууsu, mürzönün içinde en paydalı jana mürzönün nurduu kılуучусу, bu jarıkçılıkta Allah Taalaga en süykümdүүsü namaz. Anam men kızıgıp, dağı kaysı ibadat bar eken dep suray kaldım deydi. Summa ayyuh. Kiyinçi, ya Resulallah, dağı kaysı ibadat aytat elеңiz desem Peygamber, daro toktobay turup, birrul valideyni. Ata-enege hizmet kılуу dedi. Allahu akbar, karam. Ata-enege hizmet kılуу, aların batasın alуу, 5 vaqt namazı öz uçurunda okugandağı soğubu şunday tengdeş turadi. Ökönün baylanışın karam. Subhanallah. Oşon üçün sahabalar bir ayetin negizinde yaşaşkan. Al ayet kaysylasam böyle anishkurli ve li valideyk. Sadakallahul azim. Ey bendem, meni razı kıl, anan ata-enеңdi razı kıl. Allahu akbar. Kara. Meni razı kıl degeni, meni razı kılıp namazını tikelep turguz. Kim namazını tikelep turguz alsa, demek ata-enesin razı kıl aladı. Kim ata-enesinin batasını alıp hizmet kılıp razı kıl alsa, al namazını tikelep turguz aladı. Allahu akbar. Kebir adamlar var da. Sizlerin ailеңizдарда деле бар. Биздин да айыл, баардык айылда бар да. Bir lom jutkansıp bir takırlı eğilbeydi. Sizlerin ailеңizдарда деле бар andaylar. Lom jutup algansıp takırlı bir eğilbeydi. Kekiregen. Ani eldele koşpaydı. Kengeçtele sorabaydı. Biroq den soluğu çaң taң. Takırlı soluğu orup dur dep
ел айбайлы күтеді, шу қашан орайды екен ушул деп. Тақырлы ұрбайды. Қырсыққа деле ұшырабайды. Ушул лом жұтқан бойынша эле жүреді. Бирок дені сол. Мықты. Башкалардан өйдө жашайды. Субханалла. Сыр эмнеде десе, караң. Аллах керек болса өмүрдүн узарысы менен ден соолуктун чың болушун, рызкынын мол болушун бир нерсеге бекитип койгон. Бир нерсеге. Караң. Пайгамбар айтты. Анас ибн Малик риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Мен сарраху ан юмидда лаху фи умрихи ва юзад лаху фи ризқихи ва юнса лаху фи аtharihi фал ябирра валидайхи. Садака Расулуллах. Не деген мыкты хадис. Муну ушул тумар кылып тагынып ала турган хадис бири ушул. Ким өмүрүм узун болсун, рызкым мол болсун да күнөөм бир калбай кечирилсин деп кыялданып эңсесе, ал ата-энесине кызмат кыла берсин деди. Аллаху акбар. Ата-энесине кызмат кылган инсан баягы лом жутуп алган деле ошол ата-энесине кызмат кылгандыгы үчүн дени сак келатат деген түшүндүрмөкмүн да силерге. Бизге жакпаганы менен анын Аллахка жаккан бир кызматы бар да, ата-энесине кылган кызматы. Көрдүңүзбү? Ата-энеге кызмат кылуу өмүрдү узартат. Рызкыны мол кылат. Кичинекей эле иштейт, кичинекей эле жери бар, тырбалаңдап жүрөт, бирок бардар жашайт, май чайнайт, эч кимден карыз албайт, кредит албайт, балдарын мыкты кылып тарбиялайт, кийинтейт, жедирет, эч качан алардын алкымын арам менен булгабайт. Анткени ал ата-энесине кызмат кылган, ата-энесинин батасын алган. Күнөөсү кечирилет. Эми күнөөсү кечирилет дегендин аркасында сиз эмнени ойлонуп атасыз? Ата-энеге кызмат кылганын аркасында өмүрдү узартат Аллах Таала. Рызкысын мол кылат, күнөөсү кечирилет. Ушу күнөөсү кечирилеттин аркасында эмне бар? Дагы бир жашырынган нерсе бар. Күнөөсү кечирилеттин аркасында анын бу жарылчылыкта кылган дуасын бирөөсүн Аллах Таала кайтарбайт. Шуну бир билиң. Кимдин дуасын Аллах Таала кабыл кылат? Күнөөсү кечирилгендин дуасын кабыл кылат. Шуну бир билиң. Күнөөсү кечирилет дегени, күнөөсү кечирилди. Демек күнөөсү кечирилген инсан Аллахым ал шурудай кылып, тизип, катар кылып, эң мыкты дуа кылгандар бар го, тимелеп ой коштуруп, аягы эн менен бүтсө, эн менен, п менен бүтсө, п менен кылып, тимелеп ыргылып берет го баягында дастан. Анда кыла албаса деле эптеп, ушу маңгошуп, бир сөз тапса, экинчи сөз таппай калган адамдар бар го. Ошентип дуа кылса да Алла Таала анын дуасын толук кандуу кабыл кылат. Анткени ал ата-энесине кызмат кылып күнөөсү кечирилген. Не бир укмуш мыкты инсансыз. Ушу эне болуп жашап атканыңызга, эне болуп жаралганыңызга, кайра энелик боюнча Алланын алдында кетериңизге, кайра эне болуп тирилишиңиздин өзү бакыт эмеспи? Сиз жөнүндө пайгамбар не бир укмуш мыкты сөздөрдү айткан. Пайгамбар эне жөнүндө сөз айтса, бышып турган анардын суусун сыгып туруп, эки чекесине мындай тамчылатып койгондой, эне жөнүндө сөз баштаганда пайгамбардын көзүнүн ичине жаш толуп, кээде тып деп тамчылап кетет эле. Анткени 6 жашында энеден ажырап, аябай ачуу сезимдерди өткөргөн. Апасын өз мотурайган колу менен жер казып ошол жерге койгон. Кара, не деген сагыныч, не деген көксөө, не деген кусалык. Абу Хурайра, Аллах мандан разы болсун, мындай дейт. Бир киши пайгамбарга келди. Биз пайгамбардын жанында элек. Ал киши келип, "Я Расулаллах, ман ахакку нас би хусни сахабати." Менин кызматыма, мен кылган кызматка эң көп арзый турган инсан ким десем, пайгамбар Оммук апаң деди. Анан пайгамбарды тиктеп туруп калды жанагы. "Я Расулаллах, андан кийинкичи десем, апаң деди. Андан кийинчи десем, апаң деди." 3 жол айтты. Жана киши 3 жолу сурады, пайгамбар 3 жол айтты. Анан баягы киши көпкө туруп, андан кийинчи дедиле пайгамбар, "Абак, атаң" деди. 3 жолу энени айтып, анан бир жолун атаны айтканда атаны паска уруу эмес, анын кадырын тебелөө эмес, атаны бир жолу айтуунун өзү энени 3 жолу айтуу менен бирдей дегенди түшүнүк. Түшүнүп атасызбы? Атаны бир жолу айтуу, энени 3 жолу айтуу менен бирдей эле, тең деп атканы.
Abdullah ibn Umar, Hazreti Umar'dın oğlu Abdullah degen sahaba rivayet kılıp atati. Peygamberge bir kişi geldi. İnne aznabtu zanban azima ya Rasulullah, men çoğ güne iş kılıp aldım. Aytkan gozum barbay. Fahal min tawba. Bir tövbe kılsam, bir жақсы iş jasasam, görsetseniz, bunu jasa, tigini жүзеге açtır deseniz, oşan atkarayın, janagı jasagan işimdin günөөsүнөн kutulayın. Allah'ın aldığına ahirette yüzüm jarık barayın dep sorandı. Peygamber hallak min apaң barбы dedi. Karagıla. Peygamberdir o şır. Apaң barбы dedile janagı jigit. La, apam kaytiş bolgon dedi. Muңayıp kana. Peygamber aytdı. Fahallak min khala. Peygamberдің şunçalık çeverçilen karagıla. Apaңdın bir tuğan ejesi je siңdisi al bizden ne deydi? Ta eje deybi? Apece boptur. Apce çıkılıp ta eje. Uşul üçünün biri. Ta ejeneki. Senin ta ejen bar mı dedile? Naam, var dedi. Peygamberim ne dedi? Fabirriha. Tez bardağı ta ejenge kızmat kılıp batasını alever, uşul günöden arlasın dedi. Allahu akbar. Yenenin statusun karan. Yenenin bir tuğan ejesiminden siңdisine kızmat kılsa dağı, yenege kızmat kılganday en mıқты soğupka jetişip atat insan. Ordumuz adı karançı. Ne bir ukmuş mıқты ordumuz var. Bir jigit aytat. Biz apam ököz eski tamda jaşayбыз. Atamды bilbeyim. Apamdın aytуысы boyunça men törölelekte kaza boluptur. Apam ököz şunçalık bir eski tamda jaşayбыз. Çın aytkanda kışta şıptan kar erigen ulam su tamçılap oturarga, keyde jatarga kuruq jer tapпай kalat elek. Anan men emi yer jetilip azыр şunçalık sögüm sızdap apamды tapпай atam deydi. Apam meni tekçege jatkızıp özü meni tiktegen boyunca tayanıp taң attıratılı uktap deydi. Bir gün apam sүйünüp, apam ököbüz sırttan mardikerlik kılıp taap kelgen akçaga bazardan apam kursagыбызга meni dep жақсы нерселерди aldı. Apam negedir yüzünde jılmayуу var. Sonun kirip çıkıp negedir şu gülümsürep жүрөт. Apa nege gülüp atasın, nege jılmay atasın desem, "Jek kagılayın canım, senin kursaң toygo şuntip atam da" dedi. Tamak pişirip em olturganda jamgır jaap şıptan baya teşikten sorgulup su tamçıladı, su aktı. Bir burçka jıldık, tamaktandık. Anan apam үшкүрүнүп şıptı karap oturup, "Balam, bir barak alıp kelçi maga" dedi. Barak alıp geldi. Apam gözüne jakın kılıp alıp bir nerselerdi жазып, eski bir juksa jukpasa жазыла turgan bir çuğuk değil misala. Жазып, çöptün siyası menen. "Balam, kel menin moynum otur" dep meni moyun oturguzdu dagı. "O, şol jarakaga koysoň" dedi. Oşol jarakaga jaşnaka kılıp bir jerge mındak tıgıp koydum. Al jarakadan su tamçılay berip, üydün üstündeki toprak ıldygy mıntıyıp eňilip kalgan ele deydi. Düşeyin dep kalgan ele. Bul menin 5 yaşımdağı bolgon okuya dep atat. Çoňoýduk. Tamçı toktogon, takır tamçı ötpeyt. Je üstüne çıkıp bir bütündebödü. Oşentim men çoňoýdum. Er jetildim. Bir gün apam kınkıstap orup kaldı. Apamdın janında oturdum. Apam ulan meni peşenemden salap, arkamdan taptap, kolumda bekem kısıp, kuçağına alıp süyüp koyat. Sözden kıskası men apamdan oşol gün ajıradım. Apam Allah'ın alına sapar tartıp etti. Ыйлап, zar kakşap çögölüp, jer muştagıla oturup kaldım. Koşuna, arky berkiler gelip, apamdın janazasyn sokup jerge berdik. Konoktordu uzatıp, eşikte keçeyin oturup, üyge kirip, jalgızsırap, oturup, şıptı tikte oturup, 5 yaşımdağı
Apam moynuna mingizip koydurgan kagaz esime düştü. Ay, apamdın türüsünde okutup albapmın da dedim. Daro oşol jerge bir nesege çıkıp kagazды aldım da eşikке çıkıp jaraka çıkıp okusam, apam şunçalık sulu жазıptır. Ey asmandardı türküksüz kötörüp koygan Rabbim, jesir men abalam jetim. Jasarga küç, kuvat yok, kılarga iş yok. Allah'ım, uşul jetimim er jetilgenге чейин шыпты түшүрбөй туруучу sen өзүңсүң. Sen asmanды түшүрүбөй кармап тургандай, sen биздин шыпты дагы түшүрбөйсүң. Men senin özüңө сөйөндүм, саңа аманат кылдым деп жазыптыр. Эшикте чыгып окуп атсам, bir mezgilde топ dedi үйгө кирсем шып кулап түшүптүр. Кара, апам мени деп ошол катты жазып, мага окутпай коюп коюптур. Эне деген не бир укмуш зат өзү, не бир укмуш мыкты зат. Мен эстедим дейт ошол. Апам тамчыдан улам, аяк коерго, бут коерго курук жер болбогондугу үчүн мени текчеге жаткызып алып уктатып, өзү ошол дуалга сөйөнгөн боюнча эле таң аттырчу эле деп атат. Манеке, Рамазан жана ата-эне байланышы бар бекен? Албетте байланышы бар. Кандай байланышы бар? Ыйык Рамазан айда озачар менен сохорда, саарлыкта дуалар кайтаруусуз кабыл болот. Кайтаруусуз кабыл болот. Дал ошол дуалар кабыл болуп аткан учурда Аллах Тааладан: "Ey Rabbim, atam менен апамды бейиштик кыл" деп дуа кылганга жарабайбызбы? Bir учурда алардын дуасы тоскоолсуз кабыл болду эле. Азыр алар биздин дуабызга муктаж болуп жер жабылып жатат да кара жерде. Ата-эне өтүп кеткенден кийин да алардын аркасынан кызмат кылуу токтобойт, шуну бир билин. Аларга кызмат кылуу сообу улана берет. Далил Абу Бурда риваят кылат. Абу Бурда: "Кадимтул Мадина", мен Мадинага келдим дейт. Пайгамбардын шаары Мадинага келип калдым. Дароо эле менин келгенимди кайдан жайдан укту? Абдуллах ибн Умар, Hazreti Umardын уулу Абдуллах келди. Келип эле учурашып, кучакташып, саламдашып, көкүрөгүнө кысып, ушундай бир жакынындай көрүп кысты. Мен таң калам. "Атадри лима атайтук", эмне келгенимди билесиңби? Деди Абдуллах мага. Анан мен жок dedim. Abdullah mınday dedi: "Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Men peygamberden uqqamın, uqып turanda. "Men ahabba an yasila abahu fi qabrih, falyasil ikhwana abihi ba'da." Kim atası menen apası ötüp ketkenden keyin de alardın mürzösüne barıp je үйünde turup atası je apası menen baylanışkısı kelse, Ayşata Ayşenesin жана алардын үй бүлө мүчөлөрү менен каттоосун калыңдатсын, ошол катташып турган сообу атасы менен апасын ыраазы кылат деп атат. Wa innahu kana bayna abi wa bayna abik akha wa ud. Айтайын деген, менин атам сенин атаң менен дос эле. Ошол Айшатамдын урматы кылып сени көкөрөгүмө кысып атпаймынбы? Атам мүрзөнүн ичинде сүйүнсүн деп атат. Аллаху акбар, карагыла. Ата менен энеге кызмат кылуу, алар өтүп кеткенден кийин алардын достору менен карым катнашта болуу ата-энени сүйүндүрөт. Шуну бир билгиле. Караң, ата-эненин ордун шунчалык сыйлап атат. Аллах жана анын элчиси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ата-энең өтүп кеткенден кийин деле Айша сенин менен сыймам эле деп ол. Катташ, урматта аларды, батасын ал, атаң менен апаң жыйынтыгында сүйүнөт. Субханаллах. Ата-энесин наразы кылганга бейиш харам, ал кирбейт бейишке. Абдуллах ибн Амр ибн al-As, Аллах андан разы болсун, риваят кылат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: "Саласатун харрамаллаху табарак ва таала алейхимул жанна." Аллах субханаху ва таала 3 түрдүү инсанга бейишке кирүүнү тыюу салды, харам кылды. Биринчиси,
Mudminul khamr. Арақтың арқасынан сая түшіп ішкен, бөтелкенің түбіне түсіп кеткенді айтады. Бұл сел саяқ болып, арақсыз жашай албай қалғандар бар ғой. Арақсыз. Уколдасаң деле, дават қалыпсаң деле, қамап қойсаң деле, бар içe береді қолдары қалтырап. Ошо жөнде кетіп бара сөз. Құдай сақтасын. Екіншісі, ата-енесін наразы қылған. Ал бейішке кірбейді деді. Ата-енесін наразы қылған ал бейішке кірбейді. Ал ата-енесінен ақ болғанды ата менен эне өзінің оозу менен мен сени ак кылдым деши шарт эмес. Эгерде бир ата же бир эне уулу менен кызынын көңүлүнө карап үнүн төмөндөтүп сүйлөп калса, демек ушул уул менен кыз ата-энеден ак болду деп биле бер деп атат. Билесизби шуну? Канча ата, канча энелер биздин көңүлүбүздү деп анча-мынча нерседен баш тарткан. Biz bilgen emesmiz de şunu. Hazreti Umar'a kelgen, Umar ibn Abdülaziz'e kelgen, jana başka sahabalarga kelgen. Perzent ata enesi menen bir işte talaş tartış kılıp janjal kılıusu duruspu degende wala bina'aleyhim kerek bolsa alardın üydün sırtına çeçip girip ketken gölöşü menen de sen tartıp talaş albaysın degen. Ата-энеңди мындай кой, анын чечип койгон байпагы менен, маасысы менен де талаша албайсың. Сен атаң менен апаңды аттап өтө албагандай, сен аны чечип койгон байпагын дагы, маасысын дагы аттап өтө албайсың. Эгерде кимде ким атасы менен апасы турган тарапка жуурканды, төшөктү же кийимди момундай кылып бир силкесе, биле берсин ал ата менен энеден ак болду деп атат. Эгерде ким атасы менен апасына сөймөйүн кезеп ушундай дей турган болсо, же бутун сунуп отуруп ала турган болсо, ал ата-энеден ак болду дей бер. Бейишке кирбей турган үчүнчүсү ваддаюс аллази яфир ал-хубс фи ахли, ай юқир ал-хубс фи ахли. Аялын кызгана албаган эркек, өзүнүн апасын, эже карындашын, кызын, жубайын кызгана албаган эркек ал бейишке кирбейт. Ата-энеси бар болуп туруп, кашында ата-энеси бар болуп туруп, же ата-энеси өтүп кетсе да ата-энесин тилдегендер бар. Билесизби шуну? Ата-энесин тилдеп сөккөндөр бар. Мындайлар эң чоң күнөөлөрдүн катарына кирген күнөө кылды деп эсептелет дейт. Сөзүм куру болбосун, мен далил келтирейин. Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас сахаба, Аллах мандан разы болсун, пайгамбар мындай деди: "Минал кабаир шатмур ражил валидайхи." Eң чоң күнөөлөрдүн катарында, эң чоң күнөөлөр кайсылар эле? Ширк, адам өлтүрүү, уурлук кылуу, арак ичүү, зына кылуу, сыйкырчылык кылуу, намысы таза аялдарды булганыш деп жала жабуу. Анан ушулардын катарында ата-энесин тилдөөсү бир кишинин, ал ушул чоң күнөөлөрдүн катарында деди. Сахабалар: "Я Расулуллах, ва хал яштумур ражул валидайхи?" Бары башын мыжыкты, кебири жакасын кармады. Бул эмне деген шумдук, я Расулуллах? Атасы менен апасын тилдегендер болобу? Жок, биздин доордо болбойт деңчи, бирок ушундай болобу деп бири-бирин тиктеди. Суроолуу тиктешти пайгамбарды. Пайгамбар айтты: "Наам, болот" деди пайгамбар. "Ясуббу абар ражул фаясуббу аба, ва ясуббу уммар ражул фаясуббу умма." Бир эркек бар же бир аял бар. Бирөөнүн энеңди деп энесин сөгөт, атаңды деп анын атасын сөгөт. Бирок ал анын сөккөнү тигинин атасы менен энесине жармашып калбайт. Ал өз атасы менен апасын маңдайына коюп ашаткан менен бирдей күнөөгө батат. Балдарыңарды ушундайдан тыйгыла тилин. Кагылайын, сен анын атасын сөккөн менен өзүңдүн атаңды тилдеп атасың. Сен анын энесин сөккөн менен мени ашатып атасың, кагылайын. Сен күнөөгө батып атасың деп. Бала тарбиясы ушун менен башталат. Сөкпө, богоздонбо, тилиңди ушинтип булгаба, кагылайын. Сөгүнүүнү такыр унут. Билбе, ал жөнүндө түшүнүктү суруп ташта өзүңдөн. Энде ушинтип тарбиялан. Кээ биркилер ишим жүрүшпөй атат. Бир ишти баштасам деле болбой атат. Муну баштасам бул жака кетип калып атат. Уулум ажырашканы аз келгенсип, кызым да келип алды азыр, ушинткенде үй бүлөлөр бар да.
Anan tigi ооруп atıp эле anан munusu bolup kaldı. Keçe kişine kırsıktады эле бүгүn мындай bolup kaldı. Эми айтор ушундай да. Ал ар бирөөсү болуп калышы ыктымал да андайлар. Бар. Карызга батып, анан тиги Москвадагы кызым келиптир, келатканда мынтиптир, анан кетип атып Чорныйга кирип калыптыр, анан мынтип, айтор ушундай. Кайгы, муң, апат, жала, оору, сыркоолордон куткаруучу бул ата менен энеге кызмат кылуу. Бул Исраил коомунда болгон 3 кишинин окуясы. Пайгамбар аны сахабаларына баяндап бербеди беле? Силер мурдагы доордо 3 дос алыска сапарга чыгып, нөшөрлөгөн жан улам күчөп, токтоосу басылбагандан алар кичине корголой туралычы, кичине кургап туралычы деп бир тоонун жаракасына кирди. Үчөө ушинтип турганда жандан улам жибип калган тоо көчүп, үңкүрдүн өзүн жаап калды. Ары түртүштү, бери түртүштү, эч эле болбой, анан бирөөсү пешенесин кармап, биз чыга албайбыз. Биз бул жерден чыга албайбыз. Чыга албасак демек биз өлөбүз. Чыгыш үчүн мен бир жол таптым. Аллах разылыгы үчүн жасаган ар бир ишибизди колко кылабыз. Колко кылабыз деген ушул бетибизге тутабыз. Аллахтан ушуну ортого коюп суранабыз. Деделе ошону бирөөсү мынтип атат. Андай болсо мен бир иш жасаганмын да. Бир иш жасаганмын. Эй Раббим, мен ошондо элдин малын баалап иштейт элем. Күнүгө кеч келгенде, элдин малын айылга айдап киргенде, өзүмө таандык болгон 2-3 эчкини дароо саап, атам менен апама ошентип муздак жылуу өтө сонун таза süt ap keperet elem. Ökö nan torap içip alat ele. Kursagın toygozban uktayt ele. Bir gün mal jayılıp ketip topta püşkü çöktü. Men echkini saap alıp kirgen uçurdan wag ötüp ketkenine baylanıştı. Atam men apam meni kütüp uktap kalıptır. Kursaktары aç uktagan boluş kerek oşonda. Süttü saadımdagı 2 dişke kuyup çurkap kirsem, atam men apam uktap kalıptır. İçip alasızdarбы деп тургузгандан айбыгып, татуу уйкусун бузуп да бир күнөөгө батпайын деп 2 дишти кармаган боюнча таң аттырып бергем я Рабби. Ошондо мен атам мен апамды сыйлап ошол жерде уктаган эмесмин. Я Раббим, ошондо ушуну сенин ыраазычылыгың үчүн атам менен апамдын ыраазычылыгын, батасын алайын деген таризде турганмын. Эгер ошол амалымды кабыл кылсаң, сен азыр ташты жылдырасың деди эле, таш дыр деп жылды деп атат. Неге biz ошол атабыз менен апабызга алыстан туруп, ата, мен сизди жакшы көрөм. Билесизби, мен сизди жакшы көрөм. Апа, мен сизди жакшы көрөм. Билесизби деп. Неге ушул жакшы көрөм деген сөздү аяйбыз? Бейишим атам, жаннатым апам, мен сизди жакшы көрөм деп неге айтпайбыз ушуларды? Биз төрөлгөн учурдан баштап өз акылыбызга кирип, өзүбүз эмгек кылып, кол кабартып, айлык алып, кийим алганга чейин алып берген кийимдерин эгер төлө десе биз өлүп калабыз. Төлөй албайбыз. Бирок бир да жолу бир ата бир эне биз сага ушунчадан ушунчага чейин кийим алып бердик, ошонун акчасын төлө деп айтпайт. Бир да жолу милдет кылып сага ушундай кийим алып бергенмин дебейт. Анан биз эле кичине эле мындай колго акча түшсө, 2 кол чөнтөктө деп баскын келбей жаныңча басып, бассам баспасамбы деп. Анан болгону бир жолу алып келесиң апаңа. Атаңа да бир нерсе алып келдиң калпак. Салдың. Кийин келгенде деле өткөнкү жолу кана? Өзү бергениң бир жолу кайра сурай бересиң. Өткөнкү кимге бердиң саны? Болгону 1000 сом. Саңа миллион сомдук кийим кийгизбеди беле? Саңа миллиард сомдук тарбия бербеди беле? Саңа триллиондон да ашыкчараак көкүрөгүнөгү сүтүн бербеди беле? Ал-валид أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع. Ата деген ушундай бир жан. Кагылайын. Ата деген ушундай бир жан. Ал эч качан баласы менен жубайынын кыздарын көзүнчө үшкүрүнбөйт. Ушундай бир жан. Ал эч качан жубайына уулу менен кызына көрсөтүп ыйлабайт. Ыйлай турган болсо тамдын аркасында, же үйүнөн алыс, же иштеп жүргөндө бир бурчка отуруп алып ыйлайт ал. Эмне үчүн ыйлайт?
уулу теңирден тескери басканды ыйлайт. Кайсыл жазмышым, кайсыл күнөөм үчүн Аллах мени ушинтип балам менен азаптап атат. Мен бир жаман иш кылганмын го деп, кемчилдикти баласынан эмес, өзүнөн издеп ыйлайт. Кызы ажырашып келсе, энеге окшоп дароо эле жамгырып төгүрбөй, ал ата бекинип ыйлайт. Баласынын бир тартип бузуп койгонуна атасы шундай бир кайгы, муңга түшүп, бекинип көз жашын чыгарып, өзүн сооротуп, ыйлабагандай көз жашын арчып келет ал. Ата ушундай, ал түркүк, ал омуртка, ал эшик, ал дарбаза ал. Ошон үчүн пайгамбар аны бейиштин эшигинин ортосуна теңегенде дагы. Пайгамбар эмне деди? Ал-валид аусату абвабил жанна. Ата деген ал бейиш эшигинин орто жери. Орто жер деген ал туткасы деген кармагычы мындай. Бассаң ачылат. Ата деген бейиш эшигинин туткасы кармагычы. Эгер бейишке киргенсе, фахафиз. Эгер бейишке кирген келсе, дал ошол тутканы сыйлап, өп, кадырлап, барктап жаша. Эгер тозокко кирген келсе, фадайя, анда каалагандай тээп өт. Субханаллах. Ата ушундай инсан. Ал бейиш эшигинин орто жери туткасы. Бүгүн ошол туткасынан арылгандар отурат бул жерде. Бүгүн ошол туткасы барлар да отурат. Бирок туткасынын кадырына жетпегендер да отурат. Туткасы кадырланбагандар да отурат. Жаш жигит бар эле. 5-6 жашында апасынан далай чуук жечүү, далай таяк жечүү, бирок ушинтип сабыр кылып, ошол чуук менен таяктын зарбын, ачуу даамын сабыр менен жутуп ирчүү. Анан дагы апасына кайрылып жылмайып, апасынын буйругандарын аткара берчү. Анткени ал таяк жеш өзүнүн тартип бузганынан жейт да, жөнүн ура бербейт да ата. Жөнүн ура бербейт да апа. Бирок бир сыр, апа эгерде ата менен апа өз перзентин таяк менен урабы, шапалак менен урабы, эң биринчи барып мээрими тиеткен шапалактан мурда. Апаны шапалагынан, таягынан мурда балага биринчи ата менен апанын мээрими тиеткен, андан кийин анан сокку тиет. Азыр ушул жерде отурушат көпчүлүгү. Апа мени сабап көгөнө кылып койсо да ыраазы элем дегендер бар азыр ушул жерде. Атам менен мойнумдан жип менен сыйынтак салып алып сүдүрөсө да ыраазымын дегендер бар азыр. Ошондой 6-7 жаштагы баланы апасы тартип бузганы үчүн сабаса, элдин көзүнчө сабайт эле. Чыдап туруп кайра апасына жылмайт кызматын кыла берет эле. Бала ер жетилди, 20дан ашты. Бир күн дагы бир тартип буздал апасы таяк менен чапты эле, бала аябай отуруп алып ыйлады. Бетин бекитип эле ыйлады. Жанындагылар: "Ой, кокуй. Сен түшүнбөй атабыз. Жаштайыңда такыр апаңдын таягын тогочу меселең. Чоңойгондо сага таң атасыз. Ооруду бир жерим десе, жок. Эмнеге десе, апамдын таягы мага катуу тийбей атат. Апам картайып калыптыр, мурдагыдай ура албай атат. Апамдын картайганы мен үчүн ушунчалык өкүнүчтүү. Бир күн болсо бир күн кетип калабы деп атам да. Апам картайыптыр. Мен апамдын картайганын билбей калыпмын деп ыйлаган. Ал апасынын таягын эмес, ал апасынын картайып калганын ыйлаган. Кагылайындар, могу жерде отурган келиндер, кыздар, апаңар картайды чындап. Картайды. Атаңар картайды. Мурдагыдай тамак жеши дагы бат эмес. Жеген тамагын бат сиңире албайт. Силер менен тең баса албайт. Отуруп турганы да, кирип чыкканы да эсептелүү. Ошолордун батасын алып калгыла. Айрыкча ыйык Рамазан айда. Ибн Аун деген табиан бар эле. Ибн Аун деген табиан бар эле. Өзүнүн жеринде иштеп атканда апасы "О Аун" деп чакырса, апасынын чакыргандагы үнүнөн анын берген жообу бийигирээк чыгып калгандыгы үчүн кайра жерге отура калып, аябай жер муштагылаган. Үнүм апамдын үнүнөн бийик чыгып калды деп, Аллах мени кечир деп 2 кулду сатып алып азат кылып, ушинтип кафаратына ошондой төлөгөн. Карагыла. Не деген мыкты инсандар. Биз азыр мисалы боюбуз менен боюбуз теңештирип атабыз жана апабыз "Мен сизден өтүп кеттим, мен кичине экенсиз" деп мыскылдагандар болот. "Сиздин кийимиңиз мага тар келип калды, болбойт" деп. Ата менен эненин кийими ал
ескириги келип, саркештиги кетип калса деле ал мен үчүн бермектен да кымбат, чындап айтканда. Мага кээ бир балдар кайрылышат, кээ бир кыздар кайрылышат. Устаз, şu окуйун дедим эле, илим окуйун дедим эле, ата мен апам каршы. Ошого мен чыгып келе бердим. Үйдөгү жумуштарды жасадым дагы, келе бердим. Мен илим окушум керек, мен Куран жатташым керек деп калат да. Аны мен ойлонуп айтам да. Бекер кылыпсың, ошол атаң менен апаңа кызмат кылсаң жакшы болмок дейм. Анан эми ал мага чейинде бир канча мыкты мол тажрыйбага ээ болгон инсандар менен кеңешкен болуш керек да. Анан менин кеңешимди укпай кете беришет. Андайлардын далайын көрдүм. Бирок мен бүгүн ошолорго дагы бир жооп иретинде силерге айтып берейин деп чечип атам. Ааламга даңазасы кеткен аалымдардын бири Кандар деген өтө чоң аалым өткөн. Апасына кызмат кылам деп илим сапарына аттана албай калган. Шунчалык илим алгысы келип, бирок апасы картайып калганына байланыштуу өз шаарынан чыга албай апасына кызмат кылып отуруп калган. Качан гана апасы кайтыш болуп кызматынан бошогондон кийин анан эли журту менен кеңешип кайрылашып, анан үйүн кулуптап, анан илимге чыккан. Бирок көп окуган эмес, өтө аз окуп, бирок андан мурда 10, 15, 20 жыл мурда барып окугандарды ал бир жылдын ичинде басып өткөн. Анан устазынан мен кантип окуйм десе кабары бар экен. Сен апаңа кылган кызматыңдын айынан бир жылда 10 жылдык илимди алдың деп дуасын берген. Ошо апаңардын кызматын кыла бергиле. Атаңардын батасын ала бергиле. Алла Таалам илимди да берет, өмүрдө да берет, ырыскыны да берет, байлыкты да берет, кийимди да берет, бардык нерсени берет иншалла. Өткөн доордогу бир улуу алим апасы өткөн күнү өтө өкүрүп ыйлаган. Жандагы замандаш достору неге мынча бизди ыйдан тыят элеңиз го десе, кантип ыйлабайын. Бәб мин абвабил жанна углиq анни. 5 эшиктеринин бир эшиги мен үчүн култанып калса неге ыйлабайын. Апа деген ал 5тин эшигинин даңгыр болуп ачылып турушу. Ата деген ал 5 эшигинин туткасы. Карабайсыз, экөө тең эң мыкты инсан. Андыктан атаңыз менен апаңызга айрыкча намазыңызда дуа кылууну эми унутпаң. Тирүү болса да, көз өтүп кетсе да. Макулбу? Көпчүлүгү биле бербейт намаздын ичинде дуа кылганды. Намазда кантип дуа кылам дейт. Фарз намаз болсун, важип болсун, суннет болсун, нафил, таравих намаздарында айрыкча. Саждага барганда Субхана раббиял а'ла дегенден соң Субханакаллахумма раббана ва бихамдик фагфирли ва ливалидайя. Аллахым, мен сага мактоо айтуу менен саны арулаймын. Андыктан мени анан ата-энемдин күнөөсүн кечир деп саждада кылынган дуаны Алла Таала кабыл кылбай койбойт. Сөзү да кабыл болот. Ошол жерде саждада дуа кылып, анан туруп, анан салам берес. Салам бергенден кийин кээ биркилер ушу салам бериле деп эле туруп кетет. Неге сызып атат билбейм ал. Астагфируллах, астагфируллахты шашпай айтып, анан субханаллах, субханаллах ва бихамди, субханаллахил азим, субханаллахи ва бихамди адада халқи, ва рида нафси, ва зината арши, ва мидада калимати. Аллахым ушул айткан таспихтердин соопторун атам менен апамдын рухуна арнадым. Аллардын жаткан жерин 5 багы кыл, кабырларынын кенен жана нурду кыл деп шашпай фарз намазда салам берип бүткөндөн кийин дуа кылып, анан сүннөткө тургула. Сөзүмдүн аягында ислам алымдар айтат. Фарз менен сүннөтүн ортосунда жана фарздын жана бардык намаздын саждасында кылган дуаңыз атаңыз менен апаңызга 10-20 төө союп кайрымдуулук кылган соонан анын ошол учурда кылган дуаңыз артыгыраак деп атат. Дуа кыла алабызбы иншалла? Аллахым барыңыздардан ыраазы болсун. Кармаган орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Ата-энеси кашында, төрүндө үйдүн куту, көркү, ажары, сулуулугу, берекеси болуп отургандарга дагы бир жолу куттуу болсун. Ошол Рамазандын нуру өзүнчө
ата-энеңердин нуру өзүнчө куту берекели болсун. Ата-энелеринен ажырап, азыр карбаластап атасы менен апасын сагынгандарга дагы бир ушул күмүш сырга дуалар кабыл болуп аткан ыйык Рамазан айдын ооз ачар жана ооз жабар учурларындагы учурда атабыз менен апабызга Аллах Тааладан бейиш, кечирим, Алланын ырайымын сурап дуа кылууну унутпаңыздар. Аллахым баарыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.